जो सप्ताचार्य अच्छी देयर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड कोणार्क जुआ से सप्ताचार्य भितर अन्यतम आश्चर्य होची कारू कला विमंडित कोणार्क जो ओडिया पुओ पत्थर को पत्थर देहरे खंजी सृष्टि करथिला कोणार्क से ओडिया पुओ शब्द को शब्द देहरे खंजी सृष्टि कला काव्य कोणार्क साहित्य किसी कवि भंज सृष्टि तीनटा आपण मन मुंडे प्रश्न आसो उपेन्द्र भंज कौन विश्वचकित विश्वचर्चित कैन इट बी पॉसिबल यस ये अकिंचन 2014 मसीह अमेरिका श्रीलंका प्रवासी जो ओडिया आसती मत आमंत्रण करते भंज उपर कह देहर उपर कह जगन्नाथ संस्कृति उपर कह भारतीय संस्कृति उपर कह 4-5टा यूनिवर्सिटी भाषण देवा सुजोग पाई एवं मुझे जगन्नाथ संस्कृति पर कहवाई जाते आउ जन भद्र महिला से पद्म कुमकुम महांती सी जाती नृत्य परिवेशन करने बेले जिते भंज साहित्य आलोचना कर पूरा विस्मित ओडिशा रे एभली कवि अच्छा आपण मैंने रवींद्र वर्तमान प्रथम और एकमात्र ओडिया एकमात्र साहित्य नोबेल विजेता एपर्यंत आउ कई साहित्य नोबेल विजेता हो पारि भारतीय किंतु रवींद्र ठार बहु गुण बड़ बड़ होती उपेन्द्र भंज किंतु आमर दुर्भाग्य आम ओडिया अनुदित करना से उपेन्द्र भंज जापारे ता सत्वे उपेन्द्र उपेन्द्र वर्तमान जो प्रश्न आसूची ओडिया अस्मिता एवं कमिशन उपेन्द्र इटा गोटे बर्निंग इश्यू समस्ते कहते समस्त तुल्य गोटे कथा गणतंत्र आज विपद प्रकृत में गणतंत्र आज विपद गणतंत्र आज जनतंत्र परिणत हो जाए स्वाधीनता ना आम सब स्वाधीनता को हर उपेन्द्र भंज को आज स्मरण करुँच कोटि कोटि दंडवत चरण जुगल सृष्टि राजतंत्र ताकर पितामह धनंजय भंज सी थे राजा तेणुक सृष्टि राजतंत्र किंतु से राजा को मना कर राजा है तफात से राजतंत्र भितर गणतंत्र वर्तमान गणतंत्र भितर राजतंत्र बा जनतंत्र जहाँ पुओ एमएलए बापा एमएलए होता पुओ को दिगला बापा होता मंत्री पुओ है मंत्री बर्तमान गणतंत्र विपन्न हो जाए केमी आपण मैंने प्रश्न कर मालिक महोदय गोटे उद्धार कर वैदेश्य विलास गोटे पद राजा दशरथ बसी पात्र मंत्री अमात्य समस्त अच्छा सर्वोपरि अच्छा गुरुदेव वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ महर्षि अच्छा गुरुदेव राजा दशरथ होती स्वयं अयोध्या सम्राट जहाँ सभापति गंगाधर निजे लिखिं दश देगे रथ कमी गए हार राजा या भारी मने आ दशरथ नामे ख्यात हेउ सुत बोले विश्व भुवने तेणु ये होती से दशरथ सम्राट से पार्टी जहाँ बाहर फाइनाल से करना पात्र मंत्री समस्त बसी गुरुदेव अच्छा हे सभासद वर्ग मु गोटे प्रस्ताव बर्तमान देवाक चाहूँगी ना कौन ना मु चाहूँगी मो पुओ तो बर्तमान सीता पानी ग्रहण कला आउ 3 पुओ आउ 3 भौणी पानी ग्रहण कर समस्ते वर्तमान स्वयं संपूर्ण एवं सब दृष्टि मो पुओ राम हूँ पारिवार तेणु मु चाहूँगी मो पुओ को राजगादी बसई केमी हाँ धन्य उपेन्द्र भंज वैदेश्य विलास लिखुंट बसी वशिष्ठ जाबाली बामदेव कश्यप सुमंत
হেনি বলে দশরথ পুর মনোরথ মন্ডাই বিরাজধানী বীর বৃন্দরেন্দ্র বসু নৃপ পদে রামচন্দ্র বীর বৃন্দরেন্দ্র। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କରାଯିବ ଦଶରଥ। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିଭା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଭା ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ସେ ତ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ସମ୍ରାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସୁ ବସୁ ନୃପପଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ ବସୁ ଆଠଟା ଗୋଟେ ଏଫାସିସ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା କରେଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଭୟ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରତ୍ନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ହୁଏତ ସେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସିଏ କହିଲେ ପାର୍ଥସାରଥୀ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଗଲାଥର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଡାକିବା ଏବଂ ଆଉଥରେ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟାଏ ପୃଷ୍ଠା ଫାଇଲରେ ଲେଖିବେ। ହେଲା ନାହିଁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଦେଲେ ମୋ ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇଆ ସବୁ କରିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଟିକେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସୋଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଆଉ ମୋ ତ ନୟ ସରି। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖେଇଲ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କବିତା ପାଠ ହେଉଛି। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ସୃଜନ। ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ କ'ଣ ସିଗାରେଟ୍ ସୃଜନ କଲି? ସିଗାରେଟ୍ ବର୍ଜନ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ। ସେ ସୃଜନ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖେଇଲ। ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଆଉ ମୋ ତ ନୟ ସରି। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କଲା ନା ବାମେ ବାମ ଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବାଁ ହାତରେ ବାମଦେବ କିଏ? ଦେବଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ ମହେଶ୍ୱର। ଶିବ ଧନୁକୁ ଭଙ୍ଗ କଲା ବାଁ ହାତରେ। ବାମେ ବାମ ଦେବ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାମେ ଭୃଗୁପତି ହାରି। ଭୃଗୁପତି କିଏ ନା ଭାଗବତ ପରଶୁରାମ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖେଇଲା କୋଉଠି ଅଛି? ତାକୁ ରାଜା କରିବାନି ତ କାହାକୁ ରାଜା କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏଟାକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଜନତନ୍ତ୍ର। ମୋଦି କଲେ ଜୀବନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ସେ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିବ ଏକଛତ୍ର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ବଧେଇ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜୟ ଜୟକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ସେଇ ବୈଦେଶିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ କିଭଳି ରାଜତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ତ ହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ରାବଣ। 2 ଭାଇ ଯାକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପ ବଦଳେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଜାଣିଗଲେ କି ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଦିଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନ ବୋଲି କହେନି, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର। ତେଣୁ ସେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଗଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ଯାଉଥିଲା ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ କି
ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ବହୁତ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ୍ରନ୍ଦନ ଏବଂ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣି ଗୋଟେଇକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଦେଖିଲି ଇଏ ଅଳଙ୍କାର ଇଏ କ'ଣ ମା ସୀତାଙ୍କର? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ ଦେଖିଲ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ମା ସୀତାଙ୍କର? ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ନାହಂ ଜାନାମି କେଉରେ ନାହಂ ଜାନାମି କୁଣ୍ଡଳେ ନୂପୁରେ ପାଇବ ଜାନାମି ନିତ୍ୟଂ ପାଦାଭିବନ୍ଦନା। ନାହಂ ଜାନାମି କେଉରେ ନାହಂ ଜାନାମି କୁଣ୍ଡଳେ, ମୁଁ କେଉର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, କୁଣ୍ଡଳ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତାଙ୍କ ପଦବନ୍ଦନା କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନୂପୁର ଉପରେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମହାନଗର ସେ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ସେ ନୂପୁରରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ମା ସୀତା। ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଖରେ, ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହେଇଛି। ମିତ୍ରତା ହେଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ, ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି। बोले सुग्रीवे राम क्लेश भाषा, बोले सुग्रीवे राम क्लेश भाषा, निजने पड़िछि दशा। पर तमर जो दशा मोर मध्य सही दशा, आ मु जा तमे सेया। विवाह सुवंशे जात आंबर, रामचंद्र कहते विवाह कि सूर्य, मु सूर्य वंशर मयनाधर राजा। एमती जोग कि कोइंसिडेंस विधि तो तुम्हें एमती कोइंसिडेंस आमे सूर्यवंश रे जन्म जोग को तमे होच तांकर कुमर सूर्य को पुओ सुग्रीव। मोरटा मन पड़े गोटे स्मृतिचारण करुच्ची। गोटे मीटिंग रे नवीन पट्टनायक से मुख्यमंत्री भंजनगर रोचे भंज जयंती मुझे मुख्य वक्ता एवं सम्मानित अच्छा से राजस्व मंत्री सूर्यपात्र इंग्रेजी भाषण नवीन पट्टनायक बुझेगा मिस्टर पट्टनायक योर सन बट नाउ मिस्टर सूर्यपात्र योर नेम इज सूर्य, योर नेम इज सन सूर्य। तुम नाटा खाली हूँ सूर्य, किंतु नवीन बाबू सूर्य पुओ। ओडिया साहित्य आकाशर दीप्तिमंत सूर्य होती विजयानंद पट्टनायक और सुपुत्र होती नवीन बाबू। मुझे कही नवीन बाबू अत्यंत विस्मृत होकर ठिया मत आग परामर्श मुझे भितर जाऊ जिते ये शुणीदे विधि तो तुम्हें कुमर बसु किष्किंधा अयोध्या राजन विभूति सदन कहले तमें किष्किंधा राजगादी तुमको बाली चढ़ीदेला। मु अयोध्या सिंहासन आरोहण करने पूर्व मो अवस्था कौन है ना राति मोर बाता कही कहले तुम वनवास वनवास कोइंसिडेंस किंतु मु बाली भय लुचिक आसी किष्किंधा पर्वत अच्छी कहीं बाली किष्किंधा पर्वत को आसीपार ना अभिशाप होता किष्किंधा पर्वत को आसिले से भस्म हो तेणु बाली भय किष्किंधा पर्वत अच्छी मो सहित साप साप दौरान किए ना श्री हनुमान से सुग्रीव निजक कौन मु भाई बलवंत किंतु तथापि मोर बाली को भय बलवंत हेले यथा केसरी बलवंत हेले यथा केसरी पथे गजादी सरबरी मु जदिओ बलवंत सरब गोटे अष्टपद विशिष्ट प्राणी ताकू मोर भय तेणु मोर बाली की पूरा पूरी भय। एकथा जिते रघुवीर शुणीदे से निज को आयत्त रखिपारे नहीं बोले रघुवीर होई उत्सुके पिंधि पकाई बाड़ी बाण के कहला गोटाए बाण मु बाड़ी की सेवा करते सुग्रीव कहे तुम बाड़ी मारी पार बाड़ी सामान्य वीर नुहे बाड़ी बाड़ी शत्रु को देखिले अधिक बड़ हरण पर्यटन
ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁର ଯେତେ ବଳ ଥାଉ ଅଧିକ ବଳ ଚାଲି ଆସିବ ତା ପାଖକୁ, ଆଖିକି ଆଖି ମିଶେଇବନି। ତେଣୁ ତମେ କେମିତି ବାଳିକି ମାରିବ? ପ୍ରଥମେ ଆଗ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର, ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଆମେ ଦୁଇ ଯାକ ମିତ୍ର ହେଇଛୁ। ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ଏବଂ ବାଳି କହିଲେ ତମେ ଯଦି ବାଳିକି ମାରିବ, ଅଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ବାଳିକି ଅଳକସ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସ୍ତି ପ୍ରୀତି। ତମେ ଯଦି ବାଳିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସ୍ତି, ଦୁନ୍ଦୁଭି ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାକ୍ଷସ, ତାକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତାକୁ ବାଳି ବଧ କରିଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଅସ୍ଥିକି ଆମେ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ିଲ ଦେଖିଲ। ରାମ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟାଏ ସରମାଇରେ ସେ ଅସ୍ଥିକି ଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ସତରେ କ'ଣ ଏ ବାଳି ମାରିପାରିବେ? ବିକଳ୍ପତା ବିରାଜିଲା ସୁଗ୍ରୀବେ, ବଡ଼ ଗୁରୁଏ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବେ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇଟା ଖାଲି ଅସ୍ଥିଟା, ସେ ହେଉଛି ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଥିଲା, ସେ ଆହୁରି ଗୁରୁ ହେଇଥିବ, ଆହୁରି ଓଜନ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସତରେ ସେ ମାରିପାରିବ? ତଥାପି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ସହମତି ଆସିଲାନି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତଶାଳ ଛେଦ। ସପ୍ତଶାଳ ଛେଦିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତମେ ୟୁ କୁଡ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ କିଲ୍ ବାଳି। ତାପରେ ସେ ସପ୍ତଶାଳ ଛେଦିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରହାର କରିଛି ସୁଗ୍ରୀବ। ସୁଗ୍ରୀବ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ, ଅପମାନିତ ହୋଇ, ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇ